مرحبا بكم في فيديو جديد. عجبكم العنوان؟ على بالي باللي عجبكم ودخلتوا على جالو. دروك غادي تشوفوا قصة هاد الحاجة العجيبة. طبعا كنا تكلمنا عليها في موضوع من قبل، الخفسة وكيفاش ترسمي الجسم تاعك. دروك نعاودوا نرجعوا لها بالتفاصيل ونلبسها قدامكم، ولكن قبل بغيت نوري لكم هذو مقاطع طبعا من الانستغرام تاعي. شفتوني وسقسيتوني مرة تانية على هذا البنطلون وعلى هذا الجيلي، فحطيت لكم رابط تاع الفيديو اللي وريت لكم فيه كاع هذه اللبسة، وطبعا كان معاهم كود برومو، يعني كود تحطوه ونقص لكم في الاخر طبعا من السعر اللي غادي تدفعوه. وكاين تاني كذلك من نسبه معينه من المشتريات شحن مجاني. ولكن دروك غادي نعاود نوري لكم شحال من صوالح راهم دايرين دي برومو كما عارفين على البلاك فرايداي. البلاك فرايداي راهم دايرين يعني تخفيضات لحد 80%. راهم دايرين الشحن بدايه من 9 اورو، يعني كنت تنجمي ديري طلبيه غير ب 9 اورو يبعثوا لك الشحن مجاني. عندك 45 يوم باش ترجعي الاشياء اللي ما جاتش عليك. شوفي الاراء، دائما نقول لكم شوفوا الاراء تحت باسكو الناس يكونوا شارين ومجربين، وانا كذلك راني نشري ونجرب باش نوري لكم. على ذاك شريت اليوم هاد الكيلوت العجيب باش نهضروا عليه ونقيسوا قدامكم. وعندكم هنايا كما راكم تشوفوا هنايا راه كرونو. كاين يامات يبيعوا فيهم دي زارتيكل، يديروا هكاك غير باغ اكزومبل ساعه ولا زوج تدخلي فيهم، يبيعوا دي زارتيكل ماشي ب 10 سنتيم، ب1 سنتي، 0.01 سنتي اورو. دونك دخلوا غادي نوري لكم دروك، غادي تشوفوا. دخلت وريت لكم طبعا، وريت لكم كاع يعني الانواع اللي موجوده. كاين للبيت، كاين الام الحامل، كاين البيبي، كاين للطفل، كاين اكسسوارات، كاين الشنط، كاين حتى الحلويات. الناس اللي يصنعوا الحلويات ودايرين هذا بزنس في ديارهم، عندهم العلب، عندهم تزيين، كاين كل حاجه. المهم انتم راني وريت لكم، شوفوا كاع هادو لي كاتيجوري، دخلوا عليهم وشوفوا. وراهم دايرين دروك في شهر نوفمبر، راهم دايرين كل يوم دايرين مفاجاه. دروك غادي تشوفوا، حطيت لكم بالتفصيل. الدخلي باغ اكزومبل لو 9 غادي تلقاي حاجه، لو 10 غادي تلقاي حاجه. كاين يوم تلقاو فيه الشحن مجاني تماما، كاين يوم واحد اخر تلقاي لي زارتيكل يحلوا كما لكم يعني نافذه، ان بوتيت فونيتر، ساعه ولا ساعتين يبيعوا لكم لي زارتيكل 1 سنتي اللي باغيه تشري وتوفر هذه الاشياء. وكذلك تنجمي تدخلي الكود برومو تاعي، صديق تدخلي الكود برومو تاعي على هذوك الصوالح اللي شريتهم ب1 سنتي وينقص لك. وهنايا كاين طبعا دي كاتيجوري اللي دائما موجودين ب5 اورو، ب10 اورو، ب15 اورو. دخلوا وشوفوا. وراني انا ندير لكم هاد الفيديوهات يعني خصيصا باش تشوفوا حاجه اللي مليحه والحاجه اللي تنجموا تتفاداوها. كيما هذا الفيديو تاع اليوم راني جبت لكم مكياج، غادي تشوفوا المكياج هذا نجربوه ونقول لكم الا مليح ولا لا، نعطيكم النصيحه تاعي انا نطبقوا على نفسي ولا لا. الفيديو تاع اليوم دينا كذلك ملابس النساء اللي جايين غوند كيرفي، يعني النساء اللي عندها يعني كيش نقولوا غوند، يعني مش عارفه كي نقولها بالعربيه، المهم فهمتوني. في يعني لبسه والجيد تاع لي تاي تاعهم سي با باغي. كاين او 28، كاين 4 اكسل، فدي فوا تشري صوالح في الاخر تندمي. فعلى داك الشيء درنا هذا الفيديو اليوم باش نوري لكم حاجات ماشي متعوده نديها انايا من عند شيئين، باش تشوفوا الفرق. وان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم. وما تنساوش كيما دائما تخلوا لي تعليقاتكم تحت، تقولوا لي عجبكم ولا لا، وما تبخلوش عليا بالراي تاعكم. كي كنت نهضر قلت لكم شريتهم كيما المره اللي فاتت اللي قلت لكم في الفيديو. نحب نكون صريحه معكم، هذا تعاون مع شيئين. طبعا نقول الراي تاعي على داك ديت هاد الكيلوت باش نوريها لكم، والمكياج غادي تاني نهضر لكم عليه. هذا تعاون، يبعثوا لي صوالح مجاني، ما يدفعوليش دراهم، ما نربحش دراهم من هذا الفيديو، غير نختار انا الصوالح اللي راهم عاجبيني ونقيسهم ونهضر عليهم. الحاجه اللي مليحه نقول لكم عليها مليحه، والحاجه اللي ما عجبتنيش نقول لكم عليها ما عجبتنيش. وفي نفس الوقت نهضر لكم على لي جيد تاع لي تاي، باسكو دي فوا تدو حاجه قياسكم تكون صغيره ولا كبيره، تدو حاجه كبيره ترجع كبيره بزاف وانتم كنتو حاسبينها تخرج غير شويه واسع عليكم. فيعني فايده هاد الفيديوهات ان احنا من نقيس هاد الصوالح انتم تشوفوهم عليا وتتخيلوهم عليا وتدو يعني يكون عندكم نظره وراي يعني زياده على التعليقات اللي مكتوبه اللي ممكن تقراوها. ودي التعليقات تكون مكتوبه يعني انا شفتهم يكونوا حاطينها يعني على جال باش يربحوا دراهم والنقد. طبعا بغيت اليوم نوري لكم بس كون نهضر معكم في الخاص، وعندي بزاف بنات يفكروا باللي هاد اللبسه وهاد الخدعه اللي الوحده تلبسها غادي تزيد من جمالها. قيستها قدامكم وغادي تشوفوا باللي الفرق ما بين قبل وبعد
نفضحها بزاف. غادي تشوفوني لابسه هاد الكيلوت دروك، غادي تشوفوها فوالا تعدي نلبسها. فرانشمون يعني انا مانيش شايفه باللي هذا يزيد جمال للمراه. ما كانش حاجه احسن من الجسم تاعك وانك تتقبليه. يعني هنايا حاطه طرف تاع المسمنه والمسمنه تحس راني لابسه يعني ماشيه بزوج مطارح. مانيش شايفه وراه الجمال في البنات اللي يكتبوا لي على الخاص يقولوا لي صوروا ديري لنا فيديوهات على هذه الملابس اللي تكبر المؤخره وتكبر الارداف. فرانشمون انا حسيتها باللي راهي تاكل لي في الجلد تاعي. فوالا يعني تقبلي الجسم تاعك بدل ما تحطي هاد الصوالح. وتخيلي مره تكوني لابستها في عرس ولا تكوني لابستها معروضه وتمشي وتطيح منك قدام الناس. يعني صح خلينا من هذا الشيء. مي انت يعني كي تقدري نفسك تنجمي تلبسي هذا الخدع وما تحترميش الجسم تاعك كي راه ربي خالقه. ما كانش مانع انك تاكلي اكل صحي وديري رياضه وتحبي الجسم تاعك بلا ما تلبسي هذا الموس وهذا الشكل. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الراي تاعي وعرفتوا الراي تاعي على هذا الشيء، كيما الكيراتين على الشعر وهذوك الصوالح اللي ما نبغيهمش. وخليكم مع سليا. Moi aujourd'hui je vous retrouve parce que j'ai fait une commande de Shein. C'est la première fois que j'en fais une et j'ai vu plein de vêtements, plein de petites choses qui m'ont énormément plu. Et quand je les ai vus, j'ai tout de suite dit qu'il fallait que je commande. Donc pour moi c'est la première fois que je commande Shein. Et vu que je fais partie de la catégorie qui est d'une femme ronde, et du coup il y a une catégorie curvy, je me suis dit que ce serait super sympa pour moi me faire découvrir moi la marque Shein. Je connais de nom mais j'ai jamais eu de produit ou quoi que ce soit. Et aussi vous faire découvrir vous si vous avez à peu près le même corps que moi et que vous savez pas trop... voilà, les autres magasins c'est un peu compliqué. Moi par exemple quand je vais à Bershka ou ce genre de choses ou même H&M, j'ai plus de chances de trouver, mais dans d'autres où ça me plaît, des fois c'est un peu compliqué. Donc là du coup je vais tout vous montrer, tout ce que j'ai pris. Et il y a même un gros truc. Tous les vêtements que j'ai pris, je me souviens plus trop de ce que j'ai pris, mais tous me plaisent. J'ai pris le temps de bien les choisir, etc. Et il y a aussi un autre truc que je vais vous montrer qui sera par exemple sur ma chaîne à moi. Que je vous ferai une vidéo dessus complète, etc. Quand j'ai vu, pareil, j'ai craqué et je m'attendais pas à le voir et à prendre ça. Et du coup, voilà, donc on va commencer. Je vais tout vous montrer et je vous montrerai les vêtements normaux et les vêtements portés sur moi. Et je tiens à faire une parenthèse parce que je sens que je vais avoir ce genre de commentaires. Tout ce qui est par rapport à mon corps, tout ce qui est par rapport du fait que je suis grosse ou que j'ai des vergetures ou que j'ai de la cellulite, tout ce genre de choses, etc. C'est bien. Moi, je me vois devant le miroir tous les jours. Vous me voyez régulièrement. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, vous me voyez souvent. Donc voilà, vous savez comment je suis. J'ai pas honte de montrer parce que c'est un corps comme tout le monde. Voilà. Donc voilà, si jamais vous avez une forte envie d'aller critiquer quoi que ce soit sur mon corps, eh bien, allez le faire ailleurs. Voilà. Dans tous les cas, tous les commentaires qui seront sur mon poids seront supprimés et bloqués. Voilà. Donc c'est-à-dire que vous ne pourrez même pas commenter sur les autres vidéos, ce qui est totalement dommage. Donc voilà, pour la petite parenthèse, abstenez-vous à faire ce genre de commentaires pour rien. Moi en tout cas, moi je m'en fous, mais c'est juste pour vous. Voilà, comme ça vous savez que vous serez bloqué, vous allez dire ah c'est bizarre et tout. Vous savez très bien comment je suis très gentille, mais voilà, il y a une limite. Donc on va commencer, du coup, la petite parenthèse est fermée, et on va commencer. Donc je vais prendre le premier qui est gros, voilà. Je crois que si je me trompe pas, c'est une veste un peu du genre américaine. Ça va être stylé. Alors, j'ai pas encore ouvert, donc moi je veux juste voir. Alors, vous allez voir ma première impression et tout. Ah mais oui, c'est vrai, c'était une tenue ensemble. Ok, donc j'ai pris du coup cette veste. J'ai jamais eu ce genre de veste comme ça, un peu américain et tout. Genre, je trouve ça trop stylé. J'ai pris en marron, il y avait plusieurs couleurs, il y a plusieurs tailles. Moi j'ai pris la plus grande, je crois. Voilà, donc il y a les manches comme ça, donc c'est blanc. La matière est douce, c'est plutôt agréable. Vous avez les manches comme ça. Je trouve ça plutôt joli. Bon, je vais me rapprocher sinon, hop, parce que c'est un peu pratique. Alors, pour les manches, elles sont comme ça. Hop, voilà. Je l'ai prise en marron, mais je crois qu'il y avait d'autres couleurs aussi. Mais c'est juste que les autres couleurs me plaisaient pas. Hein. Vous savez, moi je suis difficile en vêtements et en couleurs. Alors voilà. Et du coup, il y a des petits... c'est avec des boutons comme ça. Ils sont très jolis.
Il n'y a pas de taille dessus. Il n'y a pas de taille. Et là, du coup, il y a écrit 98. Voilà. Donc, elle est assez courte quand même. Elle va pas être longue. Si vous cherchez quelque chose qui peut vous cacher les fesses, c'est pas du tout le cas. Parce qu'elle va m'arriver un peu vers le bas du dos. Quelque chose comme ça. Donc, si vous cherchez quelque chose qui peut cacher vos fesses, ça va pas être le cas. Mais moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Je vais pas faire une fixette sur ça. La taille, c'était quoi? Du coup, pour la taille, j'ai pris 4XL. Voilà. Donc, vous avez différentes tailles, hein, même pour une personne qui a un corps, bon, par exemple le mien, curvy. Et si vous faites un petit peu plus, en fait, les 4XL, c'est plus que, par exemple, S, L, M. Voilà. J'avais peur de pas rentrer dedans, donc je me suis dit autant prendre plus grand. Et pour le pantalon, j'ai peur que ce soit un peu large. J'ai peur. Honnêtement, je pense pas que je fasse ce tour de taille, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de poche. Donc voilà, si vous recherchez quelque chose avec des poches, c'est pas trop ça. Pareil, il y a écrit 98 du coup sur la jambe gauche. Oui, si je me trompe pas. La matière, elle est comme ça. C'est plutôt c'est doux, c'est agréable quoi. C'est comme la veste, c'est agréable. Et en bas, c'est un peu élastique. Donc voilà, si vous avez un peu les jambes et les chevilles gonflées, ce qui peut totalement arriver, ça n'a rien à voir avec le fait d'être en surpoids ou quoi, je vous le dis, ça n'a rien à voir avec ça. Donc voilà du coup pour la première tenue, ce que ça donne. Ensuite, on va passer à la deuxième. Je vais enchaîner, je vais pas perdre de temps parce que honnêtement, j'ai très envie de les essayer. Ils me donnent tous très envie. Et voilà. Donc, on va prendre celui-là qui est bien gros. Je crois que l'air, elle a pas eu le temps d'être sortie. Alors, pour ça, nous avons... C'est encore un ensemble. J'ai pris pas mal d'ensembles parce que j'aime beaucoup les ensembles. Je trouve que c'est super stylé que vous mettez une paire de baskets blanches, que vous mettez des chaussures à talons, des escarpins, des bottines, des bottes. Je trouve que c'est très beau et ça va très très bien pour toute l'année. Donc voilà. Donc pour ça, je l'ai pris en gris. Pareil, je pense qu'au niveau de la taille, ça va être un peu grand. J'espère pas parce que je serais vraiment dégoûtée. Donc on a la petite étiquette et tout. Pour la taille, il est écrit US26, mais je pense pas que ce soit ça, mais c'est pas grave, je vous remontrerai. Donc c'est un gris comme ça. La matière elle est comme ça. Elle est assez douce, c'est agréable. C'est pas trop transparent. On voit la couleur de ma main en dessous, mais c'est pas transparent. Donc ça va. L'intérieur, c'est comme ça. Si vous vous intéressez à l'intérieur. Moi je sais que des fois ça m'intéresse. Hop, donc vous avez du coup ça, comme ça, qui est assez long. Moi je suis petite, hein, je fais 1m60, donc je suis pas du tout grande. Donc voilà, je cherche des choses qui sont pas trop longues, mais quand même j'aime bien des fois. Et pour le bas c'est comme ça, c'est pas du tout élastique, mais bon voilà, ça va. Je trouve que c'est bien pour ce que c'est. Donc voilà pour le bas, donc comme je vous ai dit c'est un ensemble, donc forcément il y a la suite. Ensuite du coup il y a forcément le haut qui va avec, forcément non, mais il y a le haut qui va avec sur celui-là. Donc il est à bretelles et c'est un peu crop top, donc si je le mets il va arriver, si je le mets bien il va arriver en dessous de la poitrine, voilà. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça, il n'y a pas d'autres modèles de t-shirts qui vont avec. Ils proposent que le crop top. Sinon, après, si vous cherchez bien correctement, peut-être que vous allez trouver avec des t-shirts manches longues, manches courtes, etc. Pareil, avec des ensembles. Mais moi, quand je les ai cherchés, eh bien, ils étaient pratiquement tous en rupture. Donc voilà, du coup, j'ai pris celui-là. Il est large, c'est parfait. La matière, elle est exactement la même que le pantalon. Donc voilà, l'intérieur, c'est pareil, c'est comme ça aussi. C'est pas du tout en transparence. Donc c'est super. Hop, et voilà pour le dos. Le dos, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. C'est comme le devant, quoi. Voilà. Bon, après, il y a l'étiquette qui met que c'est un devant derrière, mais sinon, voilà pour le haut.
Et du coup, pour la dernière pièce de cet ensemble, c'est un gilet que je trouvais trop beau. Voilà, hop, donc c'est un long gilet. Je vous dis, je fais 1m60. Donc ça se trouve, quand je vais l'essayer tout à l'heure, ben ouais, je vais me dire, ah oui, quand même, je suis petite. Mais je sais que je suis petite, mais ça me dérange pas. Du coup, pour l'extérieur, pareil, c'est la même qualité, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est pareil, l'intérieur c'est comme ça, l'extérieur c'est doux, c'est agréable. Voilà, c'est la même chose. Pour les manches, je pense qu'elles arriveraient... Ouais, ah non, elles arrivent bien. Elles arrivent jusqu'au bout, donc ça devrait aller. Hop, elles sont comme ça. Je vous montre, hein, en vrai, je sais pas comment vous... Quand vous recherchez des vêtements, qu'est-ce que vous préférez le plus. Moi, je sais que, voilà, comme ça. Et du coup, comme je vous ai dit, elle est longue. Voilà. Elle est longue, vraiment. Donc, en gros, bah, ça fait ça, quoi. Si je vous montre bien, ça fait ça. Donc, voilà. Du coup, pour ça... Ensuite, on continue avec la suite, que je cherche l'ouverture. C'est mieux. Hop. Donc comme c'est la première fois que je me commandais, forcément, je savais pas trop si je devais prendre ma taille normale ou pas, ou un peu plus. Je me suis dit, vu que je connais pas, enfin je connais comme je vous dis la marque, mais j'ai jamais commandé ni rien. Donc du coup c'est une première pour moi, donc je savais pas trop si je devais prendre ma taille de base ou plus. J'ai préféré prendre plus, bon voilà. En espérant que tous les vêtements m'aillent, parce que s'il y en a qui vont pas m'aller, je vais avoir le cœur brisé. Vraiment. Vraiment. Mais du coup, voilà, normalement, pour le gros du gros, je vous dirai si c'est un peu grand ou pas. Normalement, enfin, je vous dirai si vous devez prendre votre taille ou pas. Bon, du coup, pour ça, j'ai pris... Ah oui, c'est vrai, j'avais pris un sweat comme ça, un peu en laine, parce que l'hiver arrive et bah, j'ai beaucoup de t-shirts manches courtes, de t-shirts à bretelles, etc. Oui, oui, moi, en hiver, je peux me promener comme ça chez moi, ça me dérange pas. Voilà, ça me dérange pas d'avoir froid, mais des fois où vraiment il fait super froid, par exemple là dehors, il fait vraiment super froid, enfin il fait froid quoi. Ben, je me dis que ça c'est plutôt pas mal et j'en ai marre des gros sweats qui sont un peu qui pelochent, je déteste ça, donc je me suis dit on va essayer ça. Voilà, donc je l'ai pris en noir, je crois qu'il existait plusieurs couleurs. Donc pour ça, donc les manches elles sont comme ça, je sais pas si vous verrez bien mais voilà un peu, il y a des petits motifs un peu en rayures. Pour les bras c'est comme ça, donc c'est pas du tout élastique, c'est bien, j'aime beaucoup même. Une petite capuche, voilà, si je sors de la douche ou si je veux tout simplement hop, me couvrir la tête. Moi j'aime bien. Et il y a un lacet, un système de lacet pareil pour serrer, voilà. Et du coup c'est un peu... Oui, on voit à travers, hein, forcément, on voit même qu'il y a des trous. Donc vous étonnez pas si on voit à travers, mais moi je mettrais quelque chose en dessous, un petit t-shirt, voilà. Mais sinon, la matière, c'est plutôt pas mal, hein, et c'est court en bas. Donc oui, porter, c'est super. Voilà pour celui-là. Du coup, pour l'autre tenue grise que je vous ai montré, l'ensemble, c'est la taille US 26. Voilà. Et pour celle que j'ai montré, le haut noir, enfin le sweat noir, c'est 2XL. Voilà. Ensuite, on va continuer avec ça. C'est rouge. Et le seul truc rouge que j'ai pu prendre, c'était un ensemble de pyjamas. Alors, hop, pour le t-shirt, bien sûr, je les ai pris en large parce que j'aime bien être large et tout. Des fois, j'aime bien où mes vêtements sont bien serrés, on voit toutes mes courbes. Et il y a des fois où non, j'ai envie que ce soit lâche. Vous voyez, mon t-shirt, il est pas très... Enfin, il est pas collé, quoi, vous voyez. Il est un peu lâche et tout. Et ça me plaît bien, ça me va bien. Donc, voilà.
Donc pour le t-shirt, du coup, pour le haut de pyjama, j'ai pris comme ça en rouge, en bordeaux. Il est assez long, donc ça peut recouvrir les fesses. Si vous cherchez quelque chose qui peut vous couvrir les fesses, être un peu long, voilà, je sais que des fois on n'a pas forcément envie. C'est pas forcément le fait qu'on soit forte ou fine, rien à voir. C'est juste le fait qu'on aime bien être un peu à l'aise dans ses vêtements et je comprends totalement. Je suis comme tout le monde, hein. Donc du coup, je l'ai pris en manche courte, voilà, parce que j'ai pas trouvé la même chose en manche longue. Et du coup, Sundays are you sleeping? Voilà, avec il brille un peu. Enfin, c'est un argenté qui brille, donc c'est plutôt mignon. Et voilà, du coup, la couleur elle est magnifique. C'est exactement la couleur que je voulais. Donc c'est parfait, je suis contente, je suis pas déçue. Et du coup pour la taille, c'est le US 28. Voilà. Ensuite, forcément, il y a le bas. Le bas, je pense que ça va être un peu large quand même. Un peu beaucoup. Bon, du coup, pour le bas, donc c'est un peu élastique. Même, c'est pas mal quand même. C'est bien élastique. Je pense que ça va être un peu beaucoup quand même pour moi, mais c'est pas grave, hein. Comme ça, je serai bien à l'aise. Pareil, c'est US 28. Oui, c'est ça. Et du coup, il est lâche comme ça. Il est vraiment lâche, il est bien. Et pour les jambes, je trouve que c'est un peu court, mais si vous êtes petite comme moi, non, ça va en fait. Oui, je le mets là. Bah non, ça c'est un peu plus long. Oui, bah ça va être un peu plus long. Voilà, bon. J'essaye aussi en même temps, mais voilà. Non, c'est pas mal, hein. Et la couleur, elle est vraiment belle. Alors là, en caméra, elle ressort un peu plus... je sais pas. Non, en vrai, elle est vraiment belle. J'aime vraiment bien ce petit pyjama. Normalement, c'est censé me tenir chaud et être bien pour l'hiver, donc ça va être parfait. Hop. Et du coup, pour la taille, c'était... Pour la taille, du coup, c'est US 28, si vous n'aviez pas compris que c'était la taille que je vous disais depuis tout à l'heure. Ensuite, on continue avec un article plus petit, mais je sais plus vraiment trop ce que j'ai pris. Mais quand je les vois, je me souviens, je me dis, ah oui! Je pense qu'on fait tous tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est bon, je me souviens. Ok, du coup c'est une tenue que j'ai pris pour le sport, parce que j'ai déjà une tenue pour le sport, mais de temps en temps, j'aime bien changer. Et là du coup, je l'ai vue, alors j'ai vu plusieurs tenues de sport qui sont dans la catégorie pour taille normale, donc ça va être du 36. À partir d'un moment où c'est plus la catégorie, vous êtes dans la catégorie curvy, et ben en fait ça va faire tout simplement que du coup ben vous aurez beau essayer de l'élargir, vous rentrerez pas dedans. Donc je me suis dit je vais aller dans la catégorie curvy, c'est pas grave, et je vais prendre plus grand quitte à être plus large, voilà. Donc c'est pour le sport que je l'ai prise, mais je sais que je vais pas l'utiliser que pour ça, je peux très bien vous l'utiliser pour la maison, je me connais. Donc je l'ai pris en noir, voilà, parce que je me suis dit autant rester dans le simple. Et du coup la matière elle a un peu, il y a un peu des, c'est un peu comme le haut noir de tout à l'heure. Il y a un peu des traits comme ça. Je sais pas si vous verrez. Hop. Et du coup, elle a un peu... Regarde la transparence. Bon, si vraiment je force, on va voir mes bouts des ongles. Mais en vrai, ouais, c'est transparent. Mais si vous mettez un haut noir débardeur en dessous, ou une brassière, ou ce que vous voulez, honnêtement... Enfin, c'est pour le sport ou la maison, donc on ne vous dira rien. Ça dépend de ce que vous en faites. Voilà, donc il est assez long, donc pour cacher les fesses, c'est parfait. Et du coup, manche courte, donc ça c'est super. Et ensuite, le bas. Donc pour le bas, du coup, c'est un peu comme un c'est un peu comme un short, mais c'est pas un short. J'ai pris un peu plus long parce que du coup, je me dis comme ça, quand vous faites du sport, c'est vrai que des fois, le pantalon, il remonte ou il tombe, ça dépend de la matière. Généralement, moi, ça tombe, ça glisse. Donc du coup, je suis obligée de la remonter, mais des fois, avec du coup les shorts, bah du coup, vos cuisses, ça frotte et ça remonte. Donc du coup je me suis dit autant prendre quelque chose parce qu'il y avait des shorties, vraiment des shorties qui étaient vraiment, vous voyez tout. Non, je ne veux pas ça. Donc voilà, du coup j'ai pris ça, donc petit short, la taille, ça a l'air d'être plutôt pas mal, j'espère que ça va pas être trop grand. Et du coup pareil, on a les mêmes motifs que sur le haut et pour la transparence ça va. Mettez pas une culotte blanche par exemple.
Voilà, mettez quelque chose de noir, marron, enfin quelque chose de sobre. Pas du tout les couleurs qui vont être pétantes. Et du coup, pour la taille, c'était le 4XL. Voilà. Ensuite, article suivant. Ah oui, je me souviens de celui-là. Je sais pas pourquoi les trucs d'hiver. Ah là là. Alors du coup, toujours pour l'hiver, oui, l'hiver approche. J'ai pris ça. Voilà. Sur la mannequin, enfin la femme qui le portait, j'ai trouvé super jolie et je me suis dit j'espère que ça va rendre aussi bien sur elle que sur moi. Bon, elle était plus fine forcément, mais je sais pas, ça me tentait. Donc il y avait plusieurs couleurs pour celui-là, je m'en souviens, il y avait couleur noire, il y avait blanc avec enfin les couleurs étaient inversées sur celui-là. Il y avait bordeaux, il y avait moutarde avec les rayons blancs, bref, il y avait vraiment plein de couleurs. Mais moi j'ai voulu prendre celui-là parce que je me suis dit au moins... Les autres couleurs me plaisaient énormément, mais voilà, je suis retournée un peu au noir. J'essayais de faire des efforts hein, quand même, parce que j'essayais de prendre des couleurs qui n'étaient pas noires ou blanches ou grises. Mais mon plus gros problème, c'est pas vraiment les autres couleurs, c'est plus le noir. Le noir, j'en mets énormément, j'en mets tout le temps. Donc voilà, je sais qu'il y a du noir là, de ce que je vous ai montré, mais c'est pour rester un peu dans le soft, vous voyez. Et le noir c'est une valeur, enfin c'est une couleur mais c'est une valeur, ça passe avec tout. Donc vous savez pas trop comment vous habiller, vous mettez du noir. T'as la flemme de t'habiller mais faut t'habiller, tu mets du noir. Au moins t'es sûr de pas te couper. Donc du coup, la matière est vraiment douce, genre c'est trop agréable et tout. Et du coup c'est un peu, je vous montre si c'est en transparence. Ça va, ça va, ça va. Petite fermeture éclair ici, donc c'est un peu comme ça. J'aime beaucoup. Hop. On va voir si ça fonctionne. Ce serait dommage d'avoir un pull où la fermeture ne fonctionne pas. Donc si vous voulez le laisser ouvert, c'est très joli. Si vous voulez le laisser fermé parce qu'il commence à faire un peu froid, bon, vous le fermez. Et voilà. Et du coup, pour les manches, elles sont comme ça. Non, je trouve ça très joli. Et hop, pour le bas. Donc du coup, pour le dos, c'est comme ça. C'est comme le devant, sauf que vous n'avez pas la fermeture. Et pour la taille, du coup, c'est 2XL. Ensuite, un autre qui est plus petit que ceux de tout à l'heure. Alors, ça, c'était quoi? Ah, j'avais oublié que j'avais pris ça. Mais alors là... Ah ouais. J'avais complètement oublié. Ok, donc du coup, j'ai pris une robe. Oui, j'ai pris une robe. Oui, j'ai complètement oublié que j'ai pris une robe. Je sais pas si je vais la porter pour novembre-décembre, parce qu'on est déjà au mois de novembre, mais novembre-décembre. Mais elle est belle, elle est très belle. Je ne vais pas dire le contraire, moi qui l'ai choisie. Donc elle est comme ça. Elle est elle est en velours, un peu imitation velours, c'est pas du vrai, mais un peu imitation velours. Et vous avez du coup là un peu comme les imitations d'épaulettes, avec du coup la petite, les bras un peu francs. Par contre, si vous la mettez, ça fait comme ça. Voilà. Donc c'est transparent. Si vous n'aimez pas transparent, là, bah faut pas prendre cette robe. Et du coup, donc derrière c'est simple. Il n'y a pas de motif, il n'y a pas de perles, il n'y a pas de paillettes. Donc si vous cherchez quelque chose de sobre, mais qui fasse quand même apprêter ou voilà, c'est parfait. Et du coup pour le devant, c'est un peu comme si c'était serré, vous voyez.
Donc voilà. Je l'ai prise un peu large parce qu'honnêtement, je me suis dit, attends, tu commandes une robe sur Shein, fais quand même attention à ce que tu puisses la mettre, voilà. Au moins pour vous montrer en vidéo, parce que la plupart des vêtements que je vais vous montrer, j'espère qu'elles vont m'aller pour tous les jours et aussi pour vous montrer pour vous. Donc pour la robe, j'ai complètement oublié, mais je suis très contente qu'elle soit là du coup. Et pour la taille, c'était 5XL. Voilà. Ensuite, pareil, petit sachet. Ah, je sais plus ce que j'ai pris là. J'ai vraiment pris ça. Je me souviens plus. Je me souviens plus de ce que j'ai pris. Ok, donc du coup, je crois que les derniers articles, je devais un peu fatiguer sur la commande. Donc, pour ça, pareil, j'ai pris un petit haut qui soit... Alors, il y a un peu des petits... C'est pas des paillettes, mais c'est un peu comme... Ça existe depuis que je suis toute petite. Je voyais déjà des tenues, des costumes comme ça. Donc, c'est un t-shirt manche courte. Voilà. Le devant, il est un petit peu plus long que le derrière. Voilà. Et du coup, je l'ai pris en 5XL. Et on voit bien que c'est la catégorie curvy, quoi. Il y a écrit dessus. Pour les manches, c'est un manche courte, donc voilà. Mais pour les manches, du coup, elles sont aussi avec ça, avec ce petit motif. Et exactement pareil pour le devant. Il y a une petite ligne là. Voilà. Non, je trouve ça très mignon. Pareil, si vous voulez vous habiller pour les fêtes, mais vous n'êtes pas très à l'aise en robe, en jupe, en short, etc. Ce que je peux totalement comprendre, vous pouvez très bien être élégante sans forcément mettre une robe. C'est totalement faisable, totalement. Et pour le bas, du coup, c'est un ensemble. Pareil, un petit bas qui est simple. Bon, il n'y a pas de paillettes comme sur le t-shirt ni rien. C'est la même taille, c'est Shein Curvy 5XL. Et du coup, c'est élastique. C'est élastique. Donc voilà, du coup pour ça, la matière, non, ça va, c'est pas transparent. C'est bien, c'est étirable. Hein. Honnêtement, c'est pas mal. Hop, un autre petit, ça je sais plus ce que c'est aussi. Je crois que je vais pratiquement tout oublier. Mais c'est bien, comme ça je découvre un peu ma commande avec vous. Pour ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ah oui! Alors là, du coup, c'était une vraie tenue de sport, comme on peut dire. Du coup, ça, c'est vraiment pour le sport que je vais l'utiliser. Dessus, il est écrit Kloss. Bon, c'est un t-shirt, manche longue, mais crop top, du coup. Donc, si vous n'aimez pas les crop tops, ça va pas vous plaire. En bas, il y a un élastique pour la taille. Le haut, il y a un petit... Oui, il y a un petit motif ici. Enfin, c'est pas vraiment un motif, mais c'est un détail. Un petit détail là. Ça m'a pas l'air d'être trop transparent. Après, c'est pour le sport, hein, donc honnêtement, voilà. Manche longue. Donc ça, c'est super. Et je les prends en noir, comme ça, ça passe partout. Et puis, c'est pratique. Parce que si vous êtes une personne... Moi, je transpire pas énormément, mais si vous êtes une personne qui transpire beaucoup... surtout encore plus quand vous faites du sport, prenez du noir. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, du coup, si vous n'aimez pas le crop top, ça va pas vous plaire. Et du coup, forcément, bah du coup, c'est une tenue, donc il y a un pantalon avec, qui est élastique aussi, qui est assez long. Voilà. Il n'y a rien de spécial dessus, il n'y a pas de petit motif, il est simple. Et puis pareil, du coup, c'est la taille Shein Curvy 4XL. Ensuite,
Il nous reste que 2 articles. Enfin, celui-là, ça fait 3, mais sinon, voilà. On va rester plus que 2. Je crois que... Ah oui. Alors ça, du coup, quand je les ai vus, j'étais un peu en mode, est-ce que je les prends ou pas? Après, je me suis dit, oui, prends-les. Ce sont des body. Voilà, parce que je trouve que c'est pratique. Donc, j'ai du ventre, voilà, tout le monde le sait. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, vous savez très bien, des fois, je fais des petites apparitions où je montre un peu... Enfin, je vais pas non plus, voilà, me montrer en maillot de bain ou quoi que ce soit. Mais des fois, voilà, vous connaissez mon corps, vous savez à peu près comment je suis. Mais du coup, j'ai décidé de prendre un body parce que je trouve que c'est pratique. Voilà, si vous avez un pantalon, une jupe, une robe qui remonte un petit peu, vous voulez être plus à l'aise, prenez des bodys. En plus, c'est une tenue qui va très bien. Personne va vous dire, ah, c'est un body, c'est moche. Non. Tout le monde aime les bodys pratiquement et voilà. Ça fait longtemps que je n'en ai pas mis des bodys, forcément parce que j'en trouve pas ma taille. Mais du coup voilà, parce qu'il faut compter avec les bodys, il faut compter la poitrine, il faut compter le ventre, tour de taille, il faut compter les fesses, enfin bref, il faut tout prendre en compte. Donc forcément, il faut bien chercher. Donc j'en ai pris du coup, il y en avait 4 ensemble. Oui, 4. Donc du coup, il y a 4 couleurs différentes. Donc pour la première, c'est noir. C'est un motif, enfin c'est une forme simple. Voilà. Bretelle, noir. Et du coup, en bas, c'est... On dirait un maillot de bain en fait. Hein. Il y a des petits boutons à pression. Des petits boutons de pression. Voilà. Donc, hop. Ouais. Il faut du nerf. Hein. Voilà. Donc pour le premier, du coup... Donc pour la taille, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'étiquette. Il n'y a pas d'étiquette avec la taille. Je pense que c'est pour le côté un peu esthétique, forcément, c'est un body. Et ensuite, le deuxième, c'est un body. Je sais pas comment vous le direz. Moi, je dirais cuivre. Cuivre. Alors là, il n'y a pas de manche. Donc ça va vous arriver comme ça. Donc si vous complexez sur vos bras, dans la meilleure des solutions. Et pareil, du coup, il y a le petit système de pression en bas. Ouais, donc c'est pareil, du coup. Hop, voilà. Et là, il y a la taille, du coup. Il y a Shein Curvy 4XL. Voilà, pour ça. Ça n'a pas l'air d'être en transparence. Je vous ai pas montré? Non, ça va. En vrai, ça va. Et pour celui-là, ça va aussi. Bon, ça va. Le but quand même c'est que ce soit un haut, donc si c'est en transparence, pour des bodys en plus de ça, ça risque d'être un peu embêtant. Pour le troisième body, nous avons pareil, je pense que c'est la même coupe, mais pour la couleur ça va être beige. Voilà, on dirait un blanc mais c'est pas un blanc, c'est un beige. Hop. Très jolie couleur. Et du coup pour le quatrième et le dernier body, alors celui-là, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, allez. Ok, donc pour celui-là, il est blanc. Enfin, c'est plus un crème, parce que blanc, c'est pas ça. Non, c'est un crème. Pareil, body, et du coup, il a une ouverture un peu où il y aura une épaule un peu... Je sais pas comment vous expliquer, mais portez, vous allez comprendre. Parce que, voilà, c'est mignon. J'aime bien. Pareil, c'est... Bon là ça va être... oui on voit ma main à travers mais en soi ça va. Donc voilà pour les bodys. Je dis que c'est des tout mais je suis une grosse mytho de la vie. Il en reste encore un autre qui était caché. Il voulait pas se montrer je crois. Ah oui, celui-là c'est un pull. Et je l'ai pris un peu trop large je crois. Bon comme ça je serai un peu ample, un peu à l'aise. Donc du coup, pareil, chez une Curvy 3XL. Et du coup, il est tout blanc, manches longues. Donc les manches, elles sont comme ça. Voilà. Pour le bas, c'est pas très élastique. Si vous cherchez quelque chose d'élastique, c'est pas vraiment là que vous allez le trouver. Pour le haut, c'est en col V. Et il y a un tout petit cœur rouge, trop kiki. Voilà. C'est simple, mais au moins bon, voilà. Et la matière, elle est super douce par contre. Donc, ça va être super. Du coup, c'est encore un ensemble. Donc, il n'y a pas le t-shirt. Il y a juste le haut et le bas. Donc, c'est un gilet, comme ça.
col V. La couleur, je l'ai pris, je crois, un peu marron, mais c'est marron très clair. Enfin, c'est... Je sais pas comment dire. Couleur camel. C'est une couleur camel avec des petits boutons. Comme ça. Bon, les boutons, j'aime pas trop, mais bon. Et pour le bas... Et du coup, pour finir le dernier produit, ça, du coup, je vais vous faire une vidéo sur ma chaîne. J'ai trop hâte. C'est super bien emballé. Donc, c'est du coup... Attendez que je trouve le devant derrière. Devant derrière. Hop, ça. C'est une palette. Je vais enlever quand même. Mais c'est un coffret spécial Willy Wonka. Donc, c'est du coup forcément du maquillage. De la marque Shiglam. Et du coup, Willy Wonka, The Chocolate Factory. Donc c'est super, c'est excellent. Derrière, on vous met du coup tout ce qu'il y a dedans. Comment l'ouvrir cette petite boîte? Je crois que c'est par là. Non, faut pousser. J'en ai aucune idée de comment elle s'ouvre cette boîte. Ah oui, là, mince, j'allais l'allumer. Roulement de tambour. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est super chou. Vous avez du coup le fond de Willy Wonka and the Chocolate Factory. C'est trop beau, j'adore. Et du coup, là, vous avez... C'est incroyable. Et du coup, là, vous avez tout ce qu'il y a. Donc, vous avez... Il y a tout ça dedans. Donc, forcément, je vais vous en faire une vidéo. Ah oui, ça a bougé. J'ai fait bouger les trucs. De base, ils sont mieux rangés. Oui, forcément, ça a dû bouger dans le transport. C'est normal. Donc, du coup, il y a des petits stickers. Bon, là, du coup, je vous dis ce qu'il y a dedans, mais sur ma chaîne YouTube, je vais la refaire aussi parce que forcément, je vais faire les produits. Je vais tester les petits produits. Donc, si on met bien les produits, ça donne ça. Donc, du coup, nous avons, pour commencer, le Cocoa Hum. C'est un lips balm pour les lèvres. Je vais pas l'ouvrir parce que tout est fermé. Mais je vous invite à aller sur ma chaîne du coup. Donc il y a ça. Ah, la boîte, elle est vraiment trop mignonne par contre. Une palette. Vous me direz, moi, tablette de chocolat. Il faut pas la manger celle-là. Du coup, c'est Wonka Bar. Donc pareil, c'est fermé, je vais pas ouvrir. Mais vous aurez de toute façon une vidéo complète sur ma chaîne YouTube. Des petits stickers, comme je l'ai déjà dit. Vous avez un petit pinceau. Vous avez du coup là... je sais pas trop ce que c'est ça. Golden Eggs Solid Parfum. C'est un parfum solide. Voilà. Et du coup, après, nous avons 3 petits... Il manque un truc là. Donc, nous avons aussi un blush fard à joues violet. Bon, oui, c'est pour faire la fille là, qui mange le chewing-gum qui devient violet. Ok. Et nous avons du coup 3 boîtes comme ça. Donc la première, c'est un duo de lèvres. La couleur, c'est Brownie Bite. La deuxième, c'est Cookie and Milk. Et la troisième, c'est Hot Fudge. Ah oui, le petit dernier. Oh, c'est trop mignon. Adorable. Et du coup, il y avait un petit truc là, mais il était tombé. On l'avait pas vu. C'est le Shiglam Wonka Golden Ticket. J'ai mon premier ticket de Willy Wonka. C'est trop bien. C'est trop stylé. J'adore. Vraiment. Je l'ai vu en fait, de base je devais pas l'acheter, enfin j'ai pas prévu de l'acheter, mais juste quand j'ai vu
Quand j'ai vu la palette complète de Willy Wonka, honnêtement, j'ai pas pu résister. C'est du maquillage. Vous savez mon amour pour le maquillage, pour les vêtements, la coiffure et tout. Vous savez très bien que j'adore ça. Et quand j'ai vu, honnêtement, en plus chez Glam, je crois que j'ai pas encore testé des produits de chez Glam. J'en ai pas le souvenir. Mais en tout cas, c'est sûr. Rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour que je vous fasse du coup le crachage de ça. Je vais vous parler des produits, etc. Vous dire le prix, tout dessus. Bref, ça va être une vidéo que j'ai prévu déjà de vous faire. Quand je l'ai prise, c'est pour moi, mais principalement pour faire une vidéo YouTube. Surtout que la marque Shiglam, je veux la tester depuis longtemps. Et là, c'est pas un seul produit, c'est plusieurs produits, donc c'est super. Donc voilà, du coup, pour la présentation de tout ce que j'ai pris. Et du coup, je vous laisse avec la suite pour les vêtements portés.